నమస్తే వెల్కమ్ టు వై న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ 16వ ఆర్థిక సంఘంతో ఏపీ సర్కార్ భేటీ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి సహకరించాలని కోరిన చంద్రబాబు తిరుమల గోశాల నిర్వహణ భేష్ గోవుల సంరక్షకులు స్పష్టీకరణ రాజమండ్రిలో కామ్రేడ్లు భారీ ప్రదర్శన ఇంటి జాగాలకు డిమాండ్ తునిలో ఓపెన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభించిన జనసేన నేత శివదత్. నిరుద్యోగ యువతకు మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి యనమల దివ్య గారు కల్పించిన మరో సువర్ణ అవకాశం. రండి రారండోయ్ జాబ్ మేళాకు. ఈ నెల 19వ తేదీన నిరుద్యోగుల కోసం మన తునిలో మినీ జాబ్ మేళా. వేదిక గర్ల్స్ హై స్కూల్ తుని. సమయం ఉదయం 9 గంటలకు. 600 ఉద్యోగాల భర్తీకి ఇంటర్వ్యూలు. ప్రతి నిరుద్యోగికి ఉపాధి కల్పనే మన ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి యనమల దివ్య గారి లక్ష్యం. వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తనవంతు పాత్ర పోషిస్తుందని, దేశ నిర్మాణంలో ముఖ్య రాష్ట్రంగా నిలుస్తామని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు 16వ ఆర్థిక సంఘానికి సుస్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. అరవింద్ పనగడియా నేతృత్వంలో 16వ ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా అమరావతికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అచ్చెన్నాయుడు, నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ 16వ ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం, పోలవరం తదితర ప్రాజెక్టులపై ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా వివరించారు. రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి అండగా నిలిచి ఏపీకి అదనపు సాయం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పురోభివృద్ధికి 6 మెట్లుగా ప్రాధాన్యత రంగాలను వివరించారు. అనంతరం ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగడియా మిగతా సభ్యులను ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం సత్కరించారు. My heartfelt namaskars to Dr. Arvind Pangariya ji, Chairman, 16th Finance Commission, esteemed members Srimati Annie George Matthew, Dr. Manoj Panda ji, Dr. Soumya Kanti Ghosh ji, Shri Ritvik Pandey ji, Shri K.K. Mishra ji, Ms. Amrita, Joint Director, Shri Kumar Vivek ji, Shri Aditya Pant, Shri Ms. Jyoti Nagarkoti, Shri Abhay Menon, Mrs. Sudha Rajgopal. I extend my heartfelt warm welcome to you all, and it's my privilege to present the visions and needs of Andhra Pradesh rural economy, the backbone of our state's development. Andhra Pradesh seeks a shared responsibility model, aligning rural development with national inclusive and sustainable growth while ensuring the well-being of its people. And we aim to digitally empower every Gram Panchayat with high-speed internet, develop farm-to-market roads, establish rural logistic hubs, and ensure pothole-free roads. We have initiated restructuring of Panchayat Raj Department for unified service delivery, scientific classification of Gram Panchayats for adequate staffing and capacity building for grassroots leaders. A landmark initiative saw a special Gram Sabhas held in all 13,326 Gram Panchayats on a single day to approve the
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Action Plan, promoting participatory planning and transparency. And instilling national spirit in panchayats, we have enhanced grants for national celebrations in villages, but on Independence Day from 100 to 10,000 rupees, and for Republic Day, rupees 250 to 25,000 to foster national consciousness. So based on our assessments, the resource gap for Andhra Pradesh rural local bodies will be 62,515 crore during the period 27 to 2030-31 as detailed in our memorandum. A higher share of untied grants is essential to enable local innovation and need-based development, and direct transfers will empower local bodies to respond swiftly and effectively. And one we would like to seek is a judicious grant utilization. We commit to full transparency and accountability with reforms underway to streamline administration and strengthen institutions. Strengthening rural Andhra Pradesh is a national need. Prosperous villages reduce migration and ensure food security and drive local employment. We aim to make PRIs, Panchayat Raj institutions, as a financially strong, environment-friendly and ecologically aligned, and seek the Commission's support in realizing this vision. As Gandhiji said, the future of Bharat lies in its villages. We believe in the future of a global Bharat, which includes villages as equal partners. Today we add, the future of global Bharat must include our villages as equal partners. And we strive to empower Panchayat Raj institutions to become financially sound, environmentally kind, and ecologically aligned institutions. And we look forward to the 16th Finance Commission's support in making our vision a reality. Thank you, sir. Thank you, everyone. And Jai Hind and Jai Bharat. Good friend for a long time and well-wisher for this great nation also. So much he has contributed. Sri Arvind Pangaria, Honorable Member Finance Commission, Srimati Annie Matthews, Honorable Finance Member Commission, Sri Manoj Pandiji, Secretary Finance Commission, Ritvik Pandiji, respected my dear friend and committed for the cause, Honorable Deputy Chief Minister, Sri Pawan Kalyan Garu, and ministers, honorable ministers and officers from Government of Andhra Pradesh, from Finance Commission and friends. In Niti Aayog, first chairman, Pangaria Garu, I am very happy. We had a very good interaction. We worked two committees under Honorable Prime Minister. One is Swachh Bharat, another is digital currency. I have seen him always, so much of commitment and also much of energy. So very interesting, sir, but very difficult. I hope, sir, you have shown this to the Prime Minister. I think this should be the national... WhatsApp government I didn't do. Next month anyway we are having a Niti Aayog meeting. Yes. We will show there. Yeah. By that time we will have more and more 500 services nearly. We will show him what we are doing. In data lake also, it is coming reasonable shape now. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family members we are bringing together. What are all the benefits they are getting, either state or center? What are the assets they are having? Real time, it will be monitored from home. Wearables. This is where world is moving. I want to take all these things in that direction. They are only quantum computing. We need quantum computing. We will do so real-time analytics. I will work it out, sir, in the direction. I need all our cooperation. Even in the villages, how we are doing cleaning, everything. I want to do that.
Very inspiring, sir. I am very happy you are all here. No, thank you, sir. Thank you. Very nice. తిరుమల గోశాలలో గోవుల సంరక్షణపై భక్తులే సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైకాపా లొల్లిపై పెదవి విరుస్తున్నారు. మరోవైపు గో సంరక్షణలో దినచర్యలను గోశాల నిర్వహణ సభ్యులు వివరించారు. తిరుమల గోశాలలో గోమాతల పోషణ సంరక్షణను మీరే చూడండి. నా పేరు డాక్టర్ అనిల్ కుమార్, ఫార్మ్ మేనేజర్ వెటనరీ, ఎస్పీ గో సంరక్షణలో టీటీడీలో 1.5 సంవత్సరం నుంచి పనిచేయడం జరుగుతుంది. నేను ఉదయాన్నే 7 గంటల నుంచి డ్యూటీకి విధుల్లోకి రావడం జరుగుతుంది. ఉదయాన్నే 7 గంటలకు డ్యూటీలోకి రాగానే వర్క్ అలాట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. వర్కర్స్ అందరూ ఒక చోట ఉదయాన్నే 7 గంటలకు గ్యాదర్ అయ్యి ఎవరెవరు ఏ షెడ్యూల్లో ఏ పనులు చేయాలో ప్రతి షెడ్కి ఒక్కొక్క మనిషినో 2 మనుషుల్లో, మిల్కింగ్ షెడ్స్ అయితే 4 మనుషుల్ని, మిల్కింగ్ షెడ్స్ కాకుండా ఉన్న షెడ్స్లో అయితే బేస్డ్ ఆన్ యానిమల్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకొని ఒకళ్ళని ఇద్దరు అనేది అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వర్క్ అలాట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి షెడ్ని ఒక 1 or 2 times రెగ్యులర్గా రొటీన్ చెకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఏమైనా యానిమల్స్ ఇన్ హెల్త్లో ఉన్నా సరే, ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నా సరే, ఏమైనా లెగటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నా సరే, ఇటువంటి యానిమల్స్ ఏమైనా అన్హెల్దీ యానిమల్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది, ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ అనేది చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయ్యా, ఇక్కడ గో సంరక్షణశాలలో 2 డ్యూటీలు ఉంటాయ్యా. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు ఒక డ్యూటీ, రాత్రి 7:30 నుంచి మళ్ళీ ఉదయం 7 గంటల వరకు ఒక డ్యూటీ, 2 డ్యూటీలు ఉంటాయ్యా. ఇది కాకుండా 3వ డ్యూటీ పాలు పిండే వాళ్ళు కూడా ఒక డ్యూటీ ఉందయ్యా. మేము ఉదయం 7 గంటలకు వచ్చిన తర్వాత మాకు అక్కడ గంట కొడతారు వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికాడ. అందరినీ పేరున పిలిచి మాకు కేటాయించిన పని విధంగా మేము షెడ్లకు వస్తాం. షెడ్లో వస్తే మొదటగా గోవు దగ్గర శుభ్రంగా ఆవు దగ్గర ఉండే పేడలంతా ఎత్తి బండికి వేసుకొని బండిని తీసుకుని దెబ్బలో దోసేసిన తర్వాత మళ్ళీ బండి తెచ్చి దాని యథాస్థానంలో బండి పెట్టేసి మళ్ళీ బయట షెడ్డుకు 4 వైపులా శుభ్రంగా షెడ్డుని శుభ్రపరచుకొని దాని తర్వాత దానాకి వెళ్తామయ్యా. దానాకి పోయి షెడ్ దగ్గర దానా రూమ్ అనేది ఒకటి కేటాయించి ఉండారయ్యా. అక్కడికి పోయి దానా తీసుకొని వాళ్ళకి కేటాయించిన షెడ్ల దగ్గర దించుకుంటాం. దించుకున్న తర్వాత మాకు నీళ్ళు వచ్చే టైం అవుతుంది. నీళ్ళు వచ్చిన టైంలో శుభ్రంగా శుభ్రంగా షెడ్ని కడుక్కొని, ఈ ఎండాకాలంలో ఆవుకి 2 పూట్ల ఉదయం 9 గంటలకి ఆవు పైన నీళ్ళు చల్లుతాము, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 11 గంటలకి నీళ్ళతో శుభ్రంగా ఆవుని కడుగుతాం. ఎందుకంటే ఎండ వేడి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి గోవుని కాపాడుకుందాం అనే ఒక దీంతో మా పై అధికారులు డాక్టర్లు గారి సూచనల మేరకు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటామయ్యా. దానా తీసుకొచ్చి ఆవులకి కేటాయించిన ప్రకారం ఎంతెంత పోయాలో ఆ విధంగా డాక్టర్లు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం ఆవులకి అన్నిటికీ దానా పోసి మళ్ళీ దానికి నీళ్లు పెడతాం. నీళ్లు పెట్టి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు అయిన తర్వాత భోజనానికి వెళ్ళిపోతాం. మళ్ళీ మస్టర్కి వస్తాం. పేరున పిలిచి డాక్టర్ గారు మళ్ళీ పనిని కేటాయిస్తారు. ఉదయం ఏ షెడ్ అయితే చేస్తానో అదే షెడ్కి మళ్ళీ మమ్మల్ని పంపిస్తారు. మళ్ళీ మేము షెడ్ దగ్గరకు వచ్చి మొదట్లో తెల్లారిలాగానే శుభ్రంగా ఆవు వేసినటువంటి పేడంతా బండికి వేసుకొని దాన్ని దెబ్బకు దోలిన తర్వాత మళ్ళీ నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. అనకాపల్లి జిల్లా కోటగురట్ల మండలం కైలాసపట్నం బాణసంచా ప్రమాద బాధితులను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత చెప్పారు. ఇటీవల జరిగిన బాణసంచా ప్రమాదంలో మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించిన వంగలపూడి అనిత ప్రభుత్వ పరిహార చెక్కులను అందజేశారు. ప్రభుత్వం తన బాధ్యతగా బాధితులకు పూర్తి స్థాయిలో అండగా నిలుస్తుందన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా కోటగురట్ల మండలం కైలాసపట్నం గ్రామ శివార్లో ఆదివారం విజయలక్ష్మి గణేష్ బాణసంచా తయారీ కర్మాగారంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో మృతి చెందిన మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 15 లక్షల రూపాయల పరిహారాన్ని ప్రభుత్వం తరపున రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత అందజేశారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రభుత్వం తరపున అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. మృతుల కుటుంబాల్లోని పిల్లల చదువుల బాధ్యత ప్రభుత్వం తరపున తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. సొంత ఇల్లు లేని మృతుల కుటుంబీకులకు హౌసింగ్ స్కీమ్లో ఇల్లు వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు హోంమంత్రి అనిత తెలియజేశారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులకు 1 లక్ష రూపాయల చొప్పున అందజేయనున్నట్లు ఆమె తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మృతుల కుటుంబాలకు 2 లక్షల చొప్పున, క్షతగాత్రులకు 50,000 రూపాయల చొప్పున పరిహారం త్వరలో రానున్నట్లు మంత్రి అనిత తెలియజేశారు. కైలాసపట్నం గ్రామానికి చెందిన మృతులు 4 కాగా రాజుపేటకు చెందిన రామలక్ష్మి, చౌడవాడకు చెందిన బాబురావుకు మొత్తం
5గురికి చెక్కులు అందజేశారు. ఈ మందుగుండు సామాగ్రి తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన భారీ విస్ఫోటనం మనందరికీ కూడా తెలిసిందే. ఆ దురదృష్టకర సంఘటనలో సుమారుగా 8 మంది అక్కడ ప్రాణాలు కోల్పోవటం, అదేవిధంగా ఒక 8 మంది ఈ రోజుకి కూడా హాస్పిటలైజ్డ్ అవ్వడం కూడా మనందరికీ తెలుసు. ఆ రోజు జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా గౌరవ సీఎం గారు, గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు, అదేవిధంగా గౌరవ లోకేష్ గారు అందరూ కూడా ఇమీడియట్ గా స్పందించి ఆ రోజు ఇక్కడ అన్ని సహాయక చర్య కార్యక్రమాల్లోని కూడా ఎన్డీఏ కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వమని మా అందరికీ ఆదేశించడం, అదేవిధంగా ఇమీడియట్ గా నేను, కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా ఎస్పీ గారు, డిఐజీ గారు అందరూ కూడా స్పాట్ కు వచ్చి ఇక్కడ ఎటువంటి అంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా చూసుకోవడం ఒక బాధ్యత అయితే, ఇక్కడ ఉన్న క్షతగాతులందరినీ ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్స్ కి ఇక్కడ నుంచి ఇటు వైజాగ్ కి కూడా చేరవేయడం అన్నది కూడా మీ అందరూ కూడా చూశారు. ఆ రోజు అనౌన్స్ చేసినట్టుగా 15 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చిన తర్వాత, లీగల్ హైస్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా 15 లక్షల రూపాయలు, ఒక్కొక్కరికి 15 లక్షల రూపాయలు అనౌన్స్ చేయడం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. చనిపోయిన కుటుంబాలకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రోజు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళ ఇంటింటికి వెళ్ళి, వాళ్ళ ఇంట్లోకి మేమే వెళ్ళి ఆ 15 లక్షల రూపాయలు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ కుటుంబాన్ని కూడా అన్ని విధాలుగా మేము ఆదుకుంటాం. ఒక కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ అబ్బాయి మహేష్ చదువుకుంటానని చెప్పి బాధపడ్డాడు, చదువుకునే పరిస్థితి లేదు అంటే ఆ చదువు బాధ్యతలు కూడా ఈ రోజు మేమే తీసుకునేటట్టుగా, మేము కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకునేటట్టుగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక అబ్బాయి బాలసాయి అబ్బాయి కూడా చదువుకుంటుంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా హౌస్ కూడా లేదు అనేసరికి ఆర్డీఓ గారికి చెప్పి హౌసింగ్ కూడా స్కీమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ కుటుంబాలను అన్ని విధాలుగా కూడా మేము ఆదుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే క్షతగాత్రులు ఉన్నారో, హాస్పిటల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా 1 లక్ష రూపాయలు చెక్ కూడా తీసుకెళ్లి ఇస్తాం. వీటితో పాటు మనకి ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర సహాయ నిధి నుంచి కూడా ఒక 2 లక్షల రూపాయలు చనిపోయిన వాళ్ళకి, గాయపడిన వాళ్ళకి కూడా ఇంకో 50,000 రూపాయలు అక్కడి నుంచి కూడా వస్తుంది. రాజమహేంద్రవరం నగరంలో ఆవ పరిసర ప్రాంతాల్లో మొత్తం 26 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉందని, ఈ భూమిని లీజు పేరుతో కబ్జా చేయడానికి భూ కబ్జాదారులు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారని, ఈ స్థలాన్ని అర్హులైన పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు. ఇంటి స్థలం కోసం పేదల గోడు పేరుతో సిపిఐ జిల్లా సమితి నాయకత్వంలో ఆవ నుండి సుమారు 4,000 మంది అర్జీదారులతో ప్రదర్శనగా బయలుదేరి మేకలగా మేళా అనుకుని ఉన్న 16 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని పేదలకు పంచాలని భూపరిరక్షణ పోరాటం నిర్వహించారు. దారి పొడవునా గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు 3 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల ప్రజలకు 2 సెంట్ల స్థలం ఇవ్వాలని, 5 లక్షల సబ్సిడీ మంజూరు చేయాలని, ప్రభుత్వ స్థలాలను కాపాడాలని సిపిఐ జిందాబాద్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. అంతకుముందు సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి తాటిపాక మధు అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు అక్కినేని వనజ, రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ మాట్లాడారు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక్క మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో మాత్రమే పేదవాళ్లకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని లోకేష్ గారు చేపట్టారు. దాన్ని మేము అభినందిస్తూ ఉన్నాం. కానీ మిగతా జిల్లాల్లో, మిగతా నియోజకవర్గాల్లో, మిగతా 174 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమం కొనసాగడం లేదు. కాబట్టి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని అమలు చేయడానికి బడ్జెట్లో కూడా సక్రమంగా నిధులు కేటాయించలేకపోయారు. కాబట్టి ఇప్పుడు వెంటనే నిధులు కేటాయించి అన్ని చోట్ల కూడా ఇంటి స్థలాలు సేకరించాలి. స్థలాలు సేకరించి స్థలాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంటి నిర్మాణానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇవాళ అన్ని రకాల రేట్లు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. మరి రాజమండ్రిలో ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి, దాదాపు 12 ఎకరాల ఒక చోట, 16 ఎకరాల ఒక చోట, మొత్తం 28 ఎకరాలు కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి మా వారి దృష్టికి వచ్చాయి. మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరేదేమంటే ఇక్కడున్న ఈ ల్యాండ్ అంతా కూడా పేదవాళ్ళకి ఇస్తే ప్రభుత్వానికి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది, పేదలకు కూడా న్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడో 30-40 కిలోమీటర్ల అవతల వాళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తే పాపం వాళ్ళు రోజు కూడా కష్టం చేసుకుని బతికే వాళ్ళు అంత దూరం పోయి రావాలంటే కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాగూ 28 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఇక్కడున్న పేదలందరికీ కూడా న్యాయం జరగాలి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పేదలందరికీ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు ఇల్లు ఇచ్చేంత వరకు కూడా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ప్రభుత్వం పైన మా పోరాటం మరింతగా ఉధృతం చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇన్ని సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇంత నాగరికత సంతరించుకున్నటువంటి రాజమహేంద్ర నగరంలో కూడా ఇన్ని వేల మంది నివేశన స్థలం కోసం రావటం అంటే ప్రభుత్వాల యొక్క విధానాలు, పరిపాలన ఏ రకంగా ఉందో కూడా గమనించవలసిందిగా ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీని అమలు చేసి పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు, గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు చొప్పున పేదలందరికీ ఇవ్వాలని,
నిర్మాణానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన ఇచ్చినటువంటి హామీని అమలు చేయమని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఈ రోజున గతంలో 30 లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ రాజమహేంద్రవరంలో కింద ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళందరూ చెప్తా ఉన్నారన్నమాట, మా పేర్లు రాసుకున్నారండి, మా చేతిలో కాగితం మొక్క పెట్టారండి, కానీ ఆ స్థలం ఎక్కడుందో మాకు చూపించలేదని అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఓపోతా ఉన్నారు. కాబట్టి కాగితాలు అయితే ఇచ్చారు కానీ స్థలాలు చూపించలేదు. ఈ రకమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు పాలక పక్షాలు తీరుతెన్నులు ఈ రకంగా ఉంటే ప్రజలు ఏ రకంగా మరి అనుభవిస్తారు సౌకర్యాలని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ రాజమహేంద్రవరంలో ఏదైతే ఇళ్ల స్థలాల కోసం నివేశన స్థలాల కోసమో పెట్టుకున్నారో అర్జీలు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడాను కావాలంటే మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి. ఎంక్వైరీ చేసుకుని ఎవరైతే లబ్ధిదారులుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాకినాడ జిల్లా తునిలో మరో క్రీడా సంబరం ఇది. SKSPT ఓపెన్ క్రికెట్ టోర్నమెంటుకు తుని రాజా గ్రౌండ్ వేదికగా నిలిచింది. పవర్ క్రికెట్ T20 టోర్నమెంట్ ను ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి బోడపాటి శివదత్ ప్రారంభించారు. తొలుత క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకున్న శివదత్ బ్యాటింగ్ చేసి టోర్నీని ప్రారంభించారు. ఈ టోర్నీకి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 30కి పైగా టీములు హాజరవుతున్నాయి. ఫస్ట్ ప్రైజ్ ₹1,00,000 కాగా రెండవ బహుమతికి 50,000, మూడవ బహుమతికి 25,000 అందజేయనున్నారు. SKSPT టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్న నిర్వహణ కమిటీకి అధ్యక్షులైనటువంటి బోడపాటి శివదత్ సహోదరులు, అదేవిధంగా అమ్మగారు ముఖ్య అతిథిగా ఆసీనమైనటువంటి అమ్మగారు బోడపాటి కాంతం గారికి, సోదరులందరికీ, నాగేశ్వరరావు గారికి, శ్రీని గారికి, తోటి న్యాయవాది గారికి, పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ ఆశీర్వాద పెద్దలందరికీ, ఎదురుగా ఆశీర్వాద పెద్దలందరికీ మరియు మీడియా మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ టోర్నమెంట్ ఇక్కడ తుని రాజా గ్రౌండ్స్లో నిర్వహించడం తుని పైకరపేట పరిసర ప్రాంత ఈ క్రికెట్ ప్రియులందరికీ కూడా, క్రికెట్ క్రీడాకారులు, క్రికెట్ ప్రియులందరికీ కూడా ఒక సంతోషకరమైన వార్త నేను అనుకుంటున్నాను. ఇట్లాంటి టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నందుకు బోడపాటి శివదత్ గారు, అదేవిధంగా ఈ SKSPT సంస్థ కూడా ఎంతో అభినందనీయులు. చక్కటి ప్రైజ్ మనీని అనౌన్స్ చేస్తూ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తూ, ఈ క్రీడాకారులు ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ రాజా గ్రౌండ్స్లో తుని రాజా గ్రౌండ్స్లో ఆడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు రేపటి రోజున నిజంగా నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు జిల్లా, రాష్ట్రం, రంజీ లెవెల్స్ అలాగే నేషనల్ లెవెల్స్ కూడా ఎదిగి ఆడినట్లయితే అంతకంటే సంతోషకరమైన వార్త ఇంకొకటి ఉండదు. అంతకంటే మాకంటే ఎక్కువ సంతోషపడేది బోడపాటి శివదత్ గారు. క్రికెట్ ప్రియులు ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మన తుని పైకరపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో క్రీడాకారులందరినీ కూడా పైకి తీసుకురావడానికి చాలా అభినందనీయులు. సో ఈ సందర్భంగా నేను మరొకసారి సహోదరులు బోడపాటి శివదత్ గారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఆశీర్వాదం కూడా పెద్దలందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మీడియా మిత్రులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఆశీర్వాద పెద్దలందరికీ మరొకసారి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. ఈరోజు తుని నియోజకవర్గంలో లోకల్గా చాలా టీములు ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళతో పాటు శివదత్ కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సొంత నిధులతోటి ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఒక టోర్నమెంట్ని తీసుకురావడం అంటే చిన్న పని కాదు. తనకి కూడా ఈ క్రికెట్ మీద చాలా ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి అతను. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క క్రీడల వల్ల యువతకి మంచి ఆరోగ్యం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది భారతదేశంలోనే ఈ క్రీడ చాలా ప్రత్యేక గుర్తింపు కలిగినటువంటి క్రికెట్. ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి తుల్లో ఇంకా చాలామంది టీం ఉన్నారు బ్రదర్ తోటి, మాస్టర్ అయిన పీటీ మాస్టర్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ టౌన్లో ఈ గ్రౌండ్ని ఎంత డెవలప్ చేయడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. కానీ తమ్ముడు వెనకాల వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు నిరంతరంగా ఉంటూ మరి ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే తమ్ముడు రాజకీయంగా ఉంటూ ఈ క్రీడను కూడా ఎంత ప్రోత్సహించడం అంటే ఆషామాషి కాదు అది. ఎందుకంటే చాలా గొప్ప ఆలోచన అది, ఈ క్రికెట్ని డెవలప్ చేయడం అనేది. అలాగే ఈరోజు ఏ టీంలు అయితే ఇక్కడికి వస్తున్నాయో
వాళ్ళందరికీ కూడా మేము బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ తెలియజేస్తున్నాం. జనసేన పార్టీ వారాహి కోర్ కమిటీ చైర్మన్, తర్వాత జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి. ఈ రోజు జనసేన పార్టీ తరఫున ఎన్డీఏ కూటమి గవర్నమెంట్ లో ఏపీ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ఆ స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఆయన ఇంకా ఎన్నో సార్లు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఈయన ప్రస్థానం నాతో పాటు మరింత మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి. ఒక వ్యక్తికి ఏది కూడా కష్టపడింది ఏది రాదు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాం, ఎవరో ఒకరిద్దరికి వస్తుంది. ఇంకా క్రికెట్ అంటే భారతదేశంలో ఒక మతం, ప్రాంతాలు లేవు, భాషలు లేవు, కులాలు లేవు, మతాలు లేవు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ జరుగుతుంది అంటే కర్ఫ్యూ వాతావరణం కనిపిస్తుంది, ఎక్కడికక్కడ టీవీలు కత్తుక్కుపోతారు. అలాంటిది అంత విలువైన ఆట క్రికెట్. అయితే ఒకటి గెలిచినప్పుడు ఎంత మనం సంతోషం. నేను కూడా ఇక్కడికి విచ్చేయడం, నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. శివదత్త గారి గురించి చెప్పాలంటే గతంలో ఆయన రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నుంచి కూడా మా అందరికీ క్రికెట్ ప్లేయర్గా బాగా పరిచయము. అండ్ సర్వీస్ మెన్గా, ఒక సర్వెంట్గా, పబ్లిక్ సర్వెంట్గా ఎంతో శ్రమ పడేవారు. ఆ టైంలో ఆయనకి జనసేన తరఫున మంచి ఆఫర్ వస్తుందని మేమంతా ఎదురు చూసాం. ఆ తర్వాత ఆయన ఇంకా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఇప్పుడు జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా మంచి పదవిని అలంకరించారు. ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ఆయన మంచి సర్వెంట్ కాబట్టి ఆయనకి మంచి పదవులు వరించాలని ఆశిస్తున్నాం. మరి అలాగే క్రికెట్ విషయానికి వస్తే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, బాగా క్రికెట్ అంటే ఫేవరు. ఎందుకంటే వైజాగ్ నుంచి కూడా మంచి ప్లేయర్స్ని ఆ రోజు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టి ఆడించేవారు అప్పట్లో. ఆయన చిన్నతనం నుంచి కూడా మాతో కలిసి తిరిగిన వ్యక్తి. గతంలో ఆయన చూస్తే మా ఎరవరపేటలో కూడా పూర్తిగా తిరిగిన వ్యక్తి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలిసిన శివదత్గా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారంటే మా దళిత సోదరుడు దళిత సింహాన్ని చెప్పేసి నేను సాగారంగా కూడా చెప్పుకుంటున్నాను. అలాగే ఆయన గత 20 సంవత్సరాలు పెట్టి క్రీడాకారుల్ని ప్రోత్సహిస్తూ క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఆయన ముందుకెళ్తూ అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం కండక్ట్ చేసి క్రీడాకారుల్ని ఉత్సాహపరిచే విధంగా కూడా భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపడతారని చెప్పేసి మా దళిత టైగర్ అయిన మా శివదత్ బ్రదర్కి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నిరుద్యోగ యువతకు మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి యనమల దివ్య గారు కల్పించిన మరో సువర్ణ అవకాశం. రారండోయ్ జాబ్ మేళాకు. ఈ నెల 19వ తేదీన నిరుద్యోగుల కోసం మన తునిలో మినీ జాబ్ మేళా. వేదిక గర్ల్స్ హై స్కూల్ తుని. సమయం ఉదయం 9 గంటలకు. 600 ఉద్యోగాల భర్తీకి ఇంటర్వ్యూలు. ప్రతి నిరుద్యోగికి ఉపాధి కల్పనే మన ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి యనమల దివ్య గారి లక్ష్యం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. 16వ ఆర్థిక సంఘంతో ఏపీ సర్కార్ భేటీ. రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి సహకరించాలని కోరిన చంద్రబాబు. తిరుమల గోశాల నిర్వహణ భేష్. గోవుల సంరక్షకులు స్పష్టీకరణ. రాజమండ్రిలో కామ్రేడ్లు భారీ ప్రదర్శన. ఇంటి జాగాలకు డిమాండ్. తునిలో ఓపెన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభించిన జనసేన నేత శివదత్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వై న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.